കുണ്ടലമണ്ഡിത തേജസ്വരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ. മമ മാനസമൊരു പൂജാപുഷ്പം തിരുമുൻപിലർപ്പിച്ചിടുന്നേ. കൈക്കൊള്ളേണമേ കൃഷ്ണമുരാരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ. അറിവില്ലാത്തൊരു പൈതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടിപണിയുന്നഖിലൻ സ്തുതി പാടി പാടി വരുന്നു പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ. അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ. പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सिद्धिर्भवतु मे सदा सदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर तस्मै श्री गुरवे नमः.
असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति Namaste, and good evening, everyone. We'll get going with just a quick summary of what we have done so far. We have seen almost 34 topics in the last 18 classes, and today we are going to look at Jiva and Eashwara. So today's class will focus on Jiva and Eashwara, but before that I will we have already done previously in the Bhagavad-Gita classes also, and in the Vedanta sessions also previously. But I think now we are reaching that last stage of really understanding what Jiva and Eashwara is, and what is Jivas. Each of these Jivas are really made of. So that understanding is the culmination of Vedantic knowledge, the Advaita Vedanta knowledge, and that is basically what we are now starting to reach. And for that, we have actually prepared the stand where we stand. So towards reaching that, I'm going to go slow here, in the sense that there are lots of things that will be coming from previous classes, a lot of those things which I am going to repeat, so it get entrenched in our minds. So today we will, towards the second half of the class, it will be more of Jiva and Eashwara. But before that, initially we are going to see this: Jiva is equal to Eashwara is equal to infinite, or Jivan Atman is equal to Paramatman ultimately. Vedanta is when we actually understand that the Atman is nothing but the Paramatman, then our complete outlook to life should change. And how to do that is through constant reflection on it, because otherwise our natural tendency is a habitual, going back to the fact that to the what you call the material fact that we are made of, we are just the body, mind, and intellect. And the body, mind, and intellect it comes with it a lot of മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറവുകളും ഏറ്റക്കുറച്ചുകളും, അത് മാത്രമല്ല അപ്പോഴപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സും ബുദ്ധിയിലും ഉള്ള ദുഃഖങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ആണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ഓഷ്യനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? അത് വെറും വേവ്സ് മാത്രമല്ല. ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ വെരി ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ്, ആൻഡ് വിത്തിൻ വിച്ച് ലൈസ് immense wealth of sea life and crystals and whatever fortunes. So that ocean is stable, and it is the Atman. The Atman is that infinite, whereas on the top of it is basically the waves that come and go, the names and forms that we see in the objective world. When we have that, names and forms can be in various forms, like different animals, plants, species, human beings, different human beings, within which itself there are lots of the power that is enlivening all these things, that infinitude, the Paramatman, as the Atman in each one of us is understood to be the infinitude, the names and forms disappear.
from within our consciousness, and constantly reminding ourselves of this fact is the best way of sublimating all the vasanas. All the vasanas are starting from the highest level of vasana is the fact that we are different. And that difference, sublimate that, those vasanas, then we merge with the infinitude in this living itself. That is, we become transparent. Our mind, intellect, body become transparent, and we merge with the infinitude. And then we will be able to live in that infinitude. That is basically what we need to understand. അതാണ് നമ്മുടെ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും. അത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ബുദ്ധിമുട്ടി, നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിക്കംസ് എ പ്രാക്ടീസ്, ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾവേസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറച്ചടച്ചു നിൽക്കും. അത് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുകയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ 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 അത് എൻട്രൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആനന്ദത്തിന്റെ സാഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആത്മൻ. ആ ആത്മനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഓഷന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. And on the waves and getting rattled. അതില്ലാണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് that വാസനകളെ നമ്മൾ സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് there is a purification process that is required. ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്, ഐ മീൻ അതിന്റെ ഒരു സം ടോട്ടൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിവേക ചൂടാമണിയില് 69-70 ശ്ലോകങ്ങളില് ആദിശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു 6 qualities of the mind that we really require to develop so that the purification is complete. അതാണ് വൈരാഗ്യം, ശമ, ദമ, തിദിക്ഷ, ഉപരമ എന്ന് പറയുന്ന മൈൻഡ് കൺട്രോൾ, ആൻഡ് ശ്രവണ, ദ പ്രോസസ്സസ് ലിസണിങ്, റിഫ്ലക്ഷൻ, കണ്ടംപ്ലേഷൻ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ. ശ്രവണ, മനന, ധ്യാന ആൻഡ് സമാധി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി we will reach the state of samadhi. Samadhi is that state where you are united with the infinitude and without any names and form waves. ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു always entrenched in the truth. അതപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി we are reminded of the infinitude, the self, and we will go by that. And what the infinitude is, അതിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് we require dhyana, contemplation of it constantly, and to get into a contemplative state you need to understand, try and understand through listening or reading or whatever. Listening, adina sravana ennu parayunnu, listening. And adu cheyanamenങ്കിൽ, if you really want to listen carefully and try to reflect, contemplate and reach the state of meditation, what is required? The prerequisite for that is mind control, sense control, forbearance, and renunciation of selfish actions. ഈ സാധനങ്ങൾ ശമധമാതി ഷഡ്ക സമ്പത്തുകൾ, 6 സമ്പത്തുകൾ, അതായത് 4 ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ 6 cultivate mind control and intellect control and the forbearance that is required to actually fight this vasanas. Then you require the power, the willpower, and the willpower to take you away from distractions. Vairagyam undavana, dispassion undavana. So that is that process. Appo nammal ibada thaale ninnu mollekku aalochichal madi. If you want to reach samadhi, you need to contemplate. If you need to contemplate, you need to be able to reflect. If you need to reflect, you need to listen and understand and read and know. And if you want to listen, then you want to have intellect control and senses control are very much required. And if you really need that, you need to have the willpower, which is vairagya. Again, that process is actually defined by Shankaracharya Swamigal, summarized in Viveka Chudamani. And this is basically the process of eliminating vasanas from within us, the bad vasanas within us. Bad vasanas എന്ന് പറയണ്ട. വാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ anything that is contrary to the nature of self is a vasana. Anything that is contrary to the nature of the self, sadam, satyam, dharmam, shanti, prema, ahimsa, അതൊക്കെ nature of the self ആണ്.
They are not vasanas. They are the universal truths. So eliminating all the things that are contrary to the universal truths is basically what vasana is. Vasana elimination is all about. That process is the steps to acquire this is basically what is talked about here by Shankaracharya in Viveka Chudamani. Viveka Chudamani, this is the crown jewel of wisdom. Wisdom, written by Adi Shankaracharya, summarized by Adi Shankaracharya. We were looking at how that Sat Chit Ananda, Satchidananda is reflecting from within us, exhibiting from within us, manifesting from within us. Now, Satchidananda Sarubamaitla Brahmatina, there is no manifestation. It is unmanifested, it is everywhere infinitude. No qualities, nothing. But that has the power to enliven physical things that are manifestation വരുമ്പോൾ physical ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലെ manifestation വരുമ്പോൾ that infinitude Brahman is exhibiting through that physical device, then it becomes expression of the qualities of that material. That is when the vasanas come into play, the vasanas of the material being, the medium comes into play, and we reflect what is outside. Reflect outside what is the quality of that thing. So that is the reason why being, as it's the anatomy, the Vedantic anatomy of the human being, which is constituted of at the outer Annamaya Kosha E, Pranamaya Kosha D, Manomaya Kosha C, Vijnanamaya Kosha B, Anandamaya Kosha A, and within that is Chit, Sachit Ananda. The Chit, consciousness, Prajna, above the Prajna, first enlivens the Anandamaya Kosha, which means the Vasana. When that become love, they start influencing with the Vijnanamaya Kosha. The first thing that the Vijnanamaya Kosha, when Vijnanamaya Kosha becomes enlivened, the first thing that becomes live is the Ahankara, the ego, which is about the intellect telling me that I am a separate entity. It tells me I am a separate, you look after yourself. In the ego, the Ahankara. And doership and enjoyership comes in. Doing the doer. I am the enjoyer. The attributes of that manifestation. Doership and enjoyership. And because of that, we have doubts. Our knowledge is there, and of course, there are doubts also because of knowledge ignorance, the knowledge, what do you call it, the deficits of knowledge. And it gives the power of differentiating what you see, differentiating what you hear, differentiating what you see, sense, etc. All the senses, and appropriates for itself that. Therefore, a unit appropriates for itself the ownership of everything that is underneath that layer. Vijnanamaya Kosha first, then Manomaya Kosha. So Manomaya Kosha. Now the Manomaya Kosha, emotions and memories, and the worry, doubts, indecisions, and emotions, etc., impairment of the senses, lack of memory, remembrance, and all those things come into play. Come into play. It is because of the chit working on this, the layers. As consciousness working around onto these devices gives these things to the quality that those are the qualities of the intellect and the mind, and therefore I become upset, I am angry, I forgot, I feel that I forgot. I meaning the self forgot. Self assign wrongfully we are assigning all those things. And the Pranamaya Kosha. Therefore, when we get emotionally upset and other things, then what is happening is the physiology also starts getting affected. And it affects the power of speech and lack of it, etc. All those things. So, and then you become tired, you become hungry, you cannot hear, all those things come into play. The mind and the Pranamaya Kosha gives you those kinds of feelings, and ultimately, therefore, in your actions that is reflected. And normally itself, the physical characteristics of that layer, the Annamaya Kosha, giving us height, weight, gender, health, sicknesses, and all those things of the physical body. And I
body, I am the body, I am fat, I am lean, I am tall, I am healthy, I am beautiful and all these things. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സെൽഫ് ആ ചിത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ചിത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ ആം അപ്സെറ്റ്, ഐ ആം ഹംഗ്രി, ഐ ആം ദ ബോഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ചിത്ത് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദി അഹങ്കാര and the ahankara takes ownership of all the things and then gives out the results. This is basically what is it. ഇതാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ചിത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ എങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓരോ തവണ ചിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും വികാരങ്ങളെയും വിക്ഷേപങ്ങളെയും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ആലോചിച്ചു, എവറി മൊമെന്റ് ഓഫ് us when we are thinking about it, what you are hearing now, you take that knowledge inside and then you completely combine it with all the what you call ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴക്കുന്ന മാതിരി ആ മാവ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളവുമായിട്ട് കലങ്ങി പുറത്തേക്ക് മാവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി. That we are adding all our mind intellect flavors into that self, and that is what is coming out, the reflection of the chitta. Chitta നമ്മുടെ physical form of self, prajna, സച്ചിദാനന്ദ. ചിത്രനെ അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ചിത്ത്. ആ ചിത്താണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് ടു സെൻസസ്, എല്ലാ സെൻസും കൂടെ ചേർന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവയർന്നു. എന്നിട്ട് ആ ചിത്ത് ഒരു ചുമരിലെ അല്ല ഒരു മിററിലെ സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അങ്ങനെയാണെന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിറർ കാണിച്ചിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സർഫസിലേക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചുവന്ന ഫിൽറ്ററുള്ള മിറർ ആണെങ്കിലോ, ഞാൻ ആ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ചുവന്ന ലൈറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പച്ച ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ പച്ച ലൈറ്റ് എക്സെട്ര. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സൺലൈറ്റ്. പക്ഷെ we are reflecting the sunlight. So the reflected sunlight which falls on the wall is basically what all our thoughts and actions are. A reflection of the chitta. But a reflection of the chitta self-inde ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ല കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമായി. ബിക്കോസ് നോട്ട് ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല. ഒരാള് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വേറൊരാൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സെൽഫിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ല. ഇയാൾ ചീത്തയായി പോയിക്കോട്ടെ, മറ്റാൾ നന്നാവട്ടെ എന്ന് സെൽഫ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? സെൽഫല്ല. സെൽഫ് ഈസ് എന്താ പറയാ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലും കയറി പ്രകാശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആഭാസിക്കുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും? അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ലെയേഴ്സ് ആണ്. ക്വാളിറ്റീസിനെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ ചിത്ത് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ്. അതാണ്. സോ ഓൾ ഓഫ് us ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ചിത്സ്. നമ്മളൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ചിത്തുകളാണ്, നോട്ട് ചിത്ത്. നമ്മൾ ചിത്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ചിത്തായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നു. അപ്പൊ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ചിത്തായിട്ടുള്ള എന്നെ ചിത്തായിട്ട് തന്നെ പ്രകാശിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒറ്റ വഴി എന്താ? ട്രാൻസ്പാരന്റ്, അതായത് പ്യുവർ മിറർ വെച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ. അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ചിത്ത് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വാസനകൾ ആണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. ആ വാസനകളെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം, ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ആ വാസനകളെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ്, ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഏത് പ്രകാരം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം എ വെരി ക്ലീൻ സർഫസ്, അതുമാതിരി ചിത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ്. അപ്പൊ ചിതാഭാസന്മാരായി മാറുന്നു, ശരിക്കുള്ള ചിതാഭാസന്മാരായി മാറും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ആഭാസന്മാരായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരത്തിന്റെ ആഭാസന്മാരിൽ നിന്ന് ചിത്താഭാസന്മാരായി മാറണം. അതാണ് വേദാന്തം. നമ്മള് need to actually purify the annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, and the vijnanamaya kosha, and the anandamaya kosha. Therefore we'll get purified. Appa adu finally ultimately come to anandamaya kosha. Vasanagale, aa vasanagale purify cheyanam. That is basically what we have been seeing. Aa vasanagale purify cheyanayittulla 6 qualities ne pattitana kazhinja slide il nammal kandathu. Adhe vairagyam, shama,
ശ്രവണ, മനന, ധ്യാന ആൻഡ് സമാധി. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ അത് ഏത് process, but even in the material aspects, you can see that this is exactly the same process for us to reach to perfection. Sir, പറഞ്ഞല്ലോ vasana is the anything that is contrary to the truth is vasana. Yeah. Contrary to the truth. To the നമ്മളെ സത്യം, ധർമ്മം, അതായത് those universal values. നമ്മള് ഇതില് സത്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രൂത്ത് നമ്മളെ റിലേറ്റീവ് ട്രൂത്ത്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. That totally, that is universal truths. യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്. നമ്മളുടെ മറ്റേ ട്രൂത്ത് ഓരോ ലെവലിലും ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെയൊക്കെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ട്രൂത്തുകളുണ്ട്. That may not be the universal truth, but those truths എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ പലതും. From there onwards you have to actually start എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ then there are very subjective truths also. അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് മറ്റേ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് there is a lot of gray areas in that the material truths. We are not talking about that. We are talking about the universal values. Those universal values are what the Bhagavad-Gita and all is teaching us. For example, in terms of karma yoga, we have യജ്ഞ ത്യാഗ സമർപ്പണ പ്രസാദ ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് യജ്ഞഭാവ, വാട്ട് ഈസ് ത്യാഗം? നമ്മൾ യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യാം കർമ്മങ്ങൾ, അതിന്റെ ആ സമർപ്പണത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ സമർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ശക്തി, അങ്ങനെ യജ്ഞഭാവത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളൊക്കെ ഇതെല്ലാം ആ യജ്ഞഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സാക്രിഫൈസ്. വാട്ട് ഈസ് സാക്രിഫൈസ്? സാക്രിഫൈസ് സോ ദാറ്റ് ആസ് മെനി അതേഴ്സ് helping others only, but okay, the practical level adile korchum kode namukku we have to look at some aspects. Practical vedantathil varumbo there are certain things that we need to look, just like നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഇടുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള there are certain things so that you can maintain your physical appearances and do some. But namukku, if you want to help the society and if you want to help our fellow beings and also the less privileged people among and the you need to have the physical power to do it. You need to have the knowledge to do it. You need to have the compassion and love to do that. About capabilities, emotions and the intellectual ideas you need to have to do that. And what you do to develop those things of the capabilities of the physical, mental and the intellectual planes is not selfishness. If that is the ultimate purpose of doing that is to help as many others as possible, then it is not selfishness, but do help others എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേദാന്തം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ്. അതല്ലാണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കണം കെട്ടി എടുത്ത് കളയാൻ എന്നുള്ളതല്ല. I totally get it. Universal truth എന്ന് പറയുമ്പം contrary to the universal truth എന്ന് പറയുമ്പോൾ truth എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന picture, there are universal truth like inertia or whatever, electromagnetism or whatever is there, and right. Contrary against it. Yes. Okay. And that is what vasanas are. എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. Am I right or not? I don't know. Exactly right. That is right. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ലിറ്ററേച്ചറിലും ഒക്കെ ഇത് പലരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒറിജിനൽ ഐഡിയാസ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സിംഗുലാരിറ്റി, ഓക്കെ, ഒരു trying to find out. Okay, we have not reached there, but that singularity, when it expressed, manifested, it became the universe. But universally vannapol the singular power became split into various physical forces. Physical forces in
there is a characteristic, rules and regulations that control those physical forces of electromagnetism, gravity. Adinekka generalize cheyidina, highly generalize cheyidina, you have what is called as motion and there is what is called as inertia. Okay, ingane forces, motion, harmonic motion and inertia എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വെറും മോഷൻ ആണ് രജസ്, ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് സത്വം, and inertia is that ability, I mean it is that tendency to come back to state of rest എന്ന് പറയുന്ന തമസ്. അപ്പൊ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും in this fashion, and it actually influenced all these forces. ഉള്ളില് ഇരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ, ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ഐ എം റൈറ്റ് അവേ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ടുഡേ, സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. എപ്പോ നമുക്ക് പറയും, ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് 2 or 3 സ്ലൈഡ്സ് ആർ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഐ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊക്കെ ചിതാഭാസന്മാരായി മാറേണ്ടതാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ ഈ ചിതാഭാസൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബിക്കം എ ചിതാഭാസ? സോ ലെറ്റ് us look at the scientific aspect of it. It is about this the self becoming the jiva, enlivening the jiva. Adana, that is how this transformation process is taking place. Brahman, singularity, infinitude, Allah, everything. Adil ninnu the universe evolved, Ishwaran, and Ishwar prapanjamana Ishwaran. ഈശ്വരനിലെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. അംശം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മളൊക്കെ ഈശ്വരന്മാരാണ്, ആത്മന്മാരാണ്. ആ ആത്മന്മാരുടെ ഉള്ളില് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോഴ്സസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ജീവൻ എങ്ങനെയായി ഈ ജീവൻ നമ്മളായത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവൻ ഈശ്വരനൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. സോ യു ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ്. ജീവന്മാരായത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഈ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ ഈ ആത്മാവിന്റെ പവറുമായിട്ട് നമ്മള് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവന്മാരായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവന്റെ പ്രതിഫലനം എവിടുന്ന ഉണ്ടാവുന്നത്? മനസ്സിന്റെ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് പ്രതിഫലിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ സത്വരജസ്തമോ ഗുണ, അതായത് സിംഗുലാരിറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തപ്പോ സത്വരജസ്ത പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് സയന്റിഫിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കണത്? വിച്ച് ഐ വിൽ കം ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ്, ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ. അപ്പൊ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നോക്കുക. ബ്രഹ്മൻ, ഈശ്വര, യൂണിവേഴ്സ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ലൈൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ്, നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ദ ഫണ്ടമെന്റൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അത് ആ ഇനീഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലെ മാറ്ററും എനർജിയായി മാറി. ആ മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ലൈഫ് പ്രോസസ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ലൈഫ് പ്രോസസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? സൺലൈറ്റ്, ഗ്ലൂക്കോസ്, ATP, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, വെള്ളം, വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളിലൂടെ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ചില പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് മറ്റുള്ളവരിൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും, ഫുഡായിട്ട് മാറ്റി അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മളൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് സെൽസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ജീൻസിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെൽസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് കണക്റ്റീവ് എപ്പിത്തീലിയൽ, മസിൽ ആൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ വർക്ക് ചെയ്തെടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആകത്തുകയാണ് ലൈഫ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് us ലൈഫ്. ജീവൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കി, ജീവനാക്കി മാറ്റുന്നു നമ്മളെ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എങ്ങനെയാണ്? ഓർഗൻസ്, സെൻസസ്, മൈൻഡ്, ഈഗോ, കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സീ ഹൗ ഇനീഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി ബ്രഹ്മൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു കോൺഷ്യസ്നസ്, ഈഗോ, മെമ്മറി, ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ്, ദ പവർ ഓഫ് സെൻസസ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു. ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്, ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ? ബ്രഹ്മൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മൻ ഈസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ സാക്രിഫൈസ്. ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ്, അത് മാത്രം മതി. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലത്തെ ഒരു ലൈൻ
Brahman is rooted in sacrifice. So if you consider all this as a black box, the Brahman is the input and output should be sacrifices. And the sacrifices are in Matrame and the Brahman particular. Why? Because in the daily the process and all this is basically about the level in abstract. Vasanagaliloda and the ego, mind, memory, work here. Knowledge, impressions, memory, ego, memory, intellect, mind. Sense organs where consciousness is something that enlivens all these things. Angane ego self undavunu, antakaranam work cheyunu, panchendriyangalum, karmendriyangalum samjatavavunu work cheyunu. Adu sherikke pravartikkananu. Appo പുറത്തേക്ക് self effort, thoughts and actions. ഇത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. When we do it for good things, sacrifice, then we are truly reflecting. We become Chitabhasas. When we are working selfishly, then we are reflecting this processes inside. മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനങ്ങളെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈഗോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സെൽഫിഷ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. If we are reflecting Brahman sacrifices, then we become a sustainable, inclusive, and enriching human being. That is how. Then we become Chidabhasas. Idana Chidabhasa. This is what Chidabhasa is. This is how you reflect Chit. Okay. നോക്കാം. അത് നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീത ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗത്തിൽ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ലെവലിലുള്ള ചിത്താഭാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നേക്കണം. നമുക്ക് the self, that is the force. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും, it could be metabolism, memory, knowledge, everything. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിന, അത് 15ാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെ സമറൈസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. All these things, that is the self. Self-inde true physical representation inside. And that, what happens is, it self reflects through the ego and comes out. It reflects through the ego and comes out. Has what? Intellect, mind, desire, hatred, pleasure, pain, all those things. Humility, modesty, innocence, patience, uprightness. That's Chitabhasan anangil sambhavikkunnadana ade deivika sampathayittu varunu. Purity, steadfastness, self-control, absence of attachment to objects of the senses and pleasures, and egoism, absence of egoism, and all those things. Okay, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചിന്ത, ദിസ് ഇസ് അവർ ചിതാഭാസം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വേറൊരു ആംഗിൾ, ദിസ് ഈസ് അവർ അനാറ്റമിക്കൽ ചിതാഭാസ, സയന്റിഫിക് ചിതാഭാസ. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് സയന്റിഫിക് ചിതാഭാസ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ നമ്മൾ ബയോളജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ദിസ് ഈസ് അവർ സൈക്കോളജിക്കൽ ചിതാഭാസ. The mind and intellect, how it functions and it reflects. Chit self gets reflected. Chit abhasa in terms of the qualities. Kshetrajna vibhaga yogam adinanu manasilakananu. And then devasara sampath vibhaga yogam, adakku namukku paranju thennikkanadana. Siddhatraya vibhaga yogam, all those things are really for us to understand how we can live in this world. appo adille 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 14ാമത്തെ ദേവാസുര സമ്പത്ത് വിഭാഗം, ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. Then comes the ദേവാസുര സമ്പത്ത് ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗം 13, ദേവാസുര സമ്പത്ത് വിഭാഗം 16, 17 ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം. ആൻഡ് ഇതിന്റെയൊക്കെ നോളജ് സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് നടുവിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 13, 14, 15, 16, അതിന്റെ നടുവിൽ 15. ആ 15ല് ഇതിന്റെ സമ്മറിയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ എലമെന്റ്സും എടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് at those practical elements from within and then try to apply it in our life, then we are actually chit abhasamarayi മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ നെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബോൾസ് ലെവലില്, ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ബാനറിൽ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഗീത പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. So that is the practical Advaita Vedanta, which is reflected in these slokas, I mean in these chapters of the Bhagavad-Gita. അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ looking at a higher level again, to the universal level, in a scientific level again, and looking at that, the Chitabhasa is this. This is how the Chitabhasa happens. Chit becomes Abhasa. How? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ absolute self, അതിന് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് വേദാന്തിക് ടേംസിൽ എഴുതുന്നത്, the absolute self becomes the universal self, and within the universal self, individuals exist with individual consciousness, and that is the individual self. And this individual self,
works according to its characteristics. If you look at the Vedanta aspects in a more technical level, you will see that the Shivam, the pure energy, the singularity, the great void, from there emerged the universe, manifested. From the non-manifested state of the Brahman, the manifested Brahman came about. The non-manifested state is called as Brahman, and the manifested state of Brahman is called as Eashwara. Very clear, clarity. The unmanifested form of the Supreme is called as Brahman. And the manifested form of that Supreme is the universe, which is Eashwara. Brahman and Eashwara. Brahman and Eashwara. And that Brahman, Eashwara exhibits through the various characters. Universal energies. Universal energies are governed by physical laws. The theories of magnetism, theories of gravity, nuclear forces, and all those things. And these universal energies, when within an individual, it becomes the life energy and the physiology, therefore, inside of the human body, the cells of the physical bodies of the creatures, all the living beings and the non-living beings. The life energy becomes the life energy within each one of us. And that life energy is basically what empowers our brain and creates awareness, the power of awareness, consciousness, the consciousness. And this consciousness, therefore the physiology and the awareness, and these are governed by what? They are governed by biological laws. Life, energy, and consciousness are governed by biological laws, but they are also governed by physical laws. Other physical laws, definitely this part also is governed by physical laws. So physical laws and biological laws. And then it gives rise to functional human being, which is about ego, intellect, mind, memories. So these are all these things, that life energy, consciousness, and the ego, intellect, mind, memories, etc. are governed by biological and physical laws. This is how you can see how that singularity is working through us. If we can contemplate this, we can be energized and get excited by the fact that Brahman is me. Brahman is me. And then Gita, through those chapters 13, 14, 16, 17, etc., is talking about how our actions are governed by thought. How our actions are governed by thought. Yes, naturally, all this in science also, if you look at it, the governed by physical laws, the body becomes governed by biological and physical laws, and the mind becomes governed by thought. Most subtle level, from highly subtle things, we become material and then again become subtle, which is not something which we cannot handle. Only through the mind we can do that. Ownership, intellection, imagination, integration, all the kinds of mental integrations that we can bring about: emotions, empathy, memory, forgetfulness, creativity, productivity, sustainability, self-effort, dexterity, focus, flow, discrimination, identification, all those things. All these things are defined. Bhagavad-Gita 18 chapter, all because we need to refine all these things. Refine step. Equanimity, devotion, focus, flow, dexterity, self-effort. That's mind in the functions. That's refine the step or chapter group karma bhakti jnana maki 18 adhyayangale namukku ee karyangalakku paranju idellam refine cheythu chidabhasanmaraaki maataan vendittu chidabhasangarakki maaran vendittu namukku paranju thannaanu this is what we are all, every one of us is. This is how we become the Chidabhasas. First Brahman first become the universe, became that transformation. Either became when you say became, Brahman. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു. അതിന്റെ ഉള്ളില് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഉത്ഭവിക്കുകയാണ്. ആ ഉത്ഭവിച്ച ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ജനിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മൻ, can you see the screen? I lost the cursor. Okay, ബ്രഹ്മൻ, കഴ്സർ കാണാമല്ലോ അല്ലെ? Yes, yes. ബ്രഹ്മൻ, ഈശ്വര, ജീവ. ബ്രഹ്മൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവനായത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ബ്രഹ്മൻ ജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ബ്രഹ്മൻ ഈശ്വരനായിട്ടും ഈശ്വരൻ ജീവനായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If you can completely comprehend this and constantly live this truth, that is Chitabhasa. നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ layers ഒക്കെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി മാറും. That is basically what we are all about. That is what Jiva and Eashwara is all about. ആ ജീവ ആൻഡ് ഈശ്വര എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇനി ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദാന്തത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഗതികളെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് I will again show it to you. So you can see the whole thing again. We keep this in mind and then we look at this. ഇവിടെ പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചം ആയിട്ടെടുക്കുക. വൈശ്വാനരന്മാര് നമ്മളൊക്കെ ജാഗ്രത അവസ്ഥയില് വൈശ്വാനരനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരെ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. The sun, the fire, and those things helping, the air, the water, the earth, the space, അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, സൂര്യനും എഫൾജന്റ് സ്കൈ സ്പേസ്, ഈ സൂര്യനും പ്രകാശവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകാശവും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഭൂമി, എർത്ത്, ഭൂമിര, അനലോ, വായു, ഖം അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിരിക്കുന്നു. I am aware of all these things. I am utilizing this, connecting with all these things, and therefore my mind, in the antakarana, I have the organs of perception, 5, the organs of the vital layers, panchapranas, and the organs of action, karmendriyas. Angana 15 combined with my mind and intellect, 1 and 2, and memory and ego, ahangara, and chit, 3 and 4, chit. ഇത് ഈ 1, 2, 3, 4 ഇത് അങ്ങനെ 15, 4, 19 വായമുഖങ്ങളെയും വെച്ചുകൊണ്ട്. വായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് us to express ourselves, to consume and express. വായ, അതുകൊണ്ടാണ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അനാലജിയാണ് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് വായകളായിട്ട് കരുതണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അനാലജി. എന്റെ വായയിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്, പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് അല്ലെ. സോ ഐ ഹാവ് 19 for that. The organs of perception, the organs of action, and the vital layers, panchaprana. ഇതിനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നേരത്തെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 19 വായകളിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ജീവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിലസുകഴിഞ്ഞു. അപ്പോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരിയാണ് വൈശ്വാനരനായിട്ട്. And I have knowledge, I have ignorance, I have memories, I have experiences, thoughts, emotions, and I act in this world. This is me. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള സകല വൈശ്വാനരന്മാരെയും എടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് വിശ്വരൂപം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങൾ അതിനെ എടുത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആൻഡ് ഓൾസോ ജീവനില്ലാത്ത മൂവബിൾ ആൻഡ് ഇമ്മൂവബിൾ, മൂവിങ് ആൻഡ് ഇമ്മൂവബിൾ, സ്ഥാവര ജംഗമങ്ങളായ സകല വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഉള്ളിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ എന്നാൽ കണികകളിലും ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മസത്വം ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വൈശ്വാനരൻ ഉണ്ടാക്കിച്ച് അതിനെയൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആകത്തുകയാണ് വിരാട് സ്വരൂപം, ഈശ്വരന്റെ വിരാട് സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ അതിനെ ആ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻസസ് കണക്ഷൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പുറമേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഇല്ല, ഇന്നർ കോൺഷ്യസ്നസ് മാത്രമുള്ള ഒരവസ്ഥ. ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ മെമ്മറീസും ഒക്കെ അവിടെയും ആക്റ്റീവാണ്, വാസനകളൊക്കെ ആക്റ്റീവാണ്, ആ 19 വായകൾ അപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ തേജസ്, that which enables the Vaishwanara, the power that enables the Vaishwanara, the tejasa ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. The tejas of knowledge, ignorance, impressions, memory, dreams, and aspirations ആയിട്ടിരിക്കുക ultimately. And അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും തേജസ്സുകൾ
എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സകല പ്രപഞ്ചത്തിലത്തെ സകല തേജസ്സുകളെ എടുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന തേജസ്സയാണ് ഹിരണ്യഗർഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ വിരാട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഹിരണ്യഗർഭം. ഈ വിരാട് പുരുഷൻ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? ഹിരണ്യഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഹിരണ്യഗർഭം ആയി മാറുന്നു നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആകത്തുകയായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യഗർഭം. അതൊന്നും കഴിഞ്ഞ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സകല വിധത്തിലുള്ള ഔട്ടർ കോൺഷ്യസ്നസ് നമ്മൾ വലിഞ്ഞു മാറി ഒരൊറ്റ പ്രജ്ഞ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ മോണോലിത്തിക് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. നത്തിങ്, നോ സ്ട്രാൻഡ് ഒന്നുമില്ല. ആ മോണോലിത്തിക് കോൺഷ്യസ്നസ്സിന് ഈ പറയുന്ന വായമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആകെ ഒരൊറ്റ വായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That vaya is opened because it is through that we actually open up to the dream world and to the external world. That knowledge, therefore it is called as the gate of knowledge. സകല നോളജിന്റെയും കേപ്പബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു തരാനായിട്ടുള്ള ശക്തി ഈ പ്രാജ്ഞയ്ക്കുണ്ട്. എനിക്ക് ഇന്നറിയില്ല, അറിയാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്റെ മനസ്സ് ബുദ്ധിയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നോളജ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പ്രാജ്ഞയായിട്ട്. That is the knowledge, the mouth of knowledge, പ്രാജ്ഞ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് സകല വിധത്തിലുള്ള നോളജിന്റെയും ഒരു എന്താ പറയാ ആകത്തുകയാണ്. ആ ആകത്തുകയായിട്ടുള്ള നോളജാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊറ്റ സ്ട്രീം ആയത് കാരണം there is only one പ്രാജ്ഞ. ഇവിടെ വെച്ച് യൂണിറ്റി ആയി സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈശ്വരൻ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ലയിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയമാണ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വി ബിക്കം വൺ. നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ്. ആ പറയുന്ന ഈശ്വരൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോളജുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഇതിനൊക്കെ ശക്തി നൽകുന്ന ബേസ് on which the screen on which all this painting is done. What is that? That is what is called as supreme bliss. സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്. ഏറ്റവും കഠിനം ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ, എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരാൾ, എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹം നൽകുന്ന വേറൊരാൾ, ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനായ മനുഷ്യൻ, ഏറ്റവും ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ, ആരെടുത്താലും everyone when they are in the deep sleep state they have only one experience. Our one experience and then bliss, because we are in tune with that. Namalapol. That is what is that? That is സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ നമ്മൾ ലയിച്ച് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. The first layer, previous layer ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആനന്ദത്തിനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. Supreme bliss, and this supreme bliss is nothing but this, and that supreme bliss is nothing but this. ഈ ബോധം, അതായത് ഇത് സമാധിയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സമാധി. നമ്മൾ പറയുന്ന സർവികൽപ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ വേദാന്തത്തില് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട്, നാലാമത്തെ അവസ്ഥ, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദിസ് സമാധി, മറ്റേ നിർവികൽപ സമാധി. ഓക്കെ, അത് നമ്മള് to understand the base upon which everything is built. നിർവികൽപ സമാധി, ബ്രഹ്മൻ. ആ ബ്രഹ്മത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ദിസ് ബ്രഹ്മൻ, ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബ്രഹ്മൻ only the universe emerged. The വിരാട് സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്റെ വിരാട് സ്വരൂപം ആ ബ്രഹ്മന്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, think about. And അതിന്റെ ഉള്ളില് what happened is suddenly നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരു ചെറിയ ബോഡി ഉണ്ടായി, പ്രാജ്ഞ ഉണ്ടായി, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വല് ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളില്, ഈശ്വരൻ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉള്ളില്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അല്ലേ, ബ്രഹ്മൻ, ഈശ്വരൻ, ജീവൻ ബ്രഹ്മത്തിൽ, ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളില്, ഈശ്വരൻ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. ആൻഡ് ബ്രഹ്മം ഈസ് എവറിഥിങ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈൻഡ്, ഈഗോ, ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ became the തേജസ്, സ്വപ്നാവസ്ഥ. ആൻഡ് അത് when it became connected to the physical world became the വിശ്വ or വൈശ്വാനര. വിശ്വ അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്വാനര ഒന്നും തന്നെ. അതിന്റെ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും സം ടോട്ടൽ ഈശ്വര
Prajna, individual, individual sum total is Hiranyagarbha, and the Virat in the material plane, outward consciousness plane. You know, Virat. So this is basically what it is all about. But we Satchidananda Brahmatine Satrajasthamoganങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ഈശ്വരനും ആ ഈശ്വരന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. So that is basically what this is all about. The macrocosm and the microcosm. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലേ? And this is what each one of us is. Satchidananda with Sattva Gunas, creating the Virat, Hiranyagarbha, Ishvara, Taijasa Prajna and Eashwara, and sum total, individual and sum total. രണ്ടും നമ്മൾ ആയി മാറുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. This is what we are. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേദാന്തം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ we should become seamlessly oriented with Brahman എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങണം. And that is basically what the whole ultimate objective of the Vedanta philosophy, Vedanta study of Vedanta, etc. So that അത് എങ്ങനെ ഇനി മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബ്രഹ്മൻ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഈ ജീവിതത്തില് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും എങ്ങനെ ചെയ്യാം, കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ആ കർമ്മങ്ങളിൽ ഭക്തി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം, ആ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാക്കി മാറ്റാം, ഭക്തിയും കർമ്മവും എങ്ങനെ ജ്ഞാനമാകുന്ന ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ദൃഢപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ 3 മാർഗത്തിലൂടെ ആ 3 മാർഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് ശരിക്കും കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പാട്ടെടുത്ത് അതിൽ ജ്ഞാനം ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ ജ്ഞാനം എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴോ അതിൽ കർമ്മവും ജ്ഞാനവും വരുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴോ അതിൽ കർമ്മവും ഭക്തിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിട്ട് വച്ചേക്കല്ല. കർമ്മം പഠിക്കുക 6 ചാപ്റ്റർ, അടുത്ത 6 ചാപ്റ്റർ ഭക്തി, അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ കാരണം ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന്റെ ആസ്പെക്റ്റുകളെ കുറച്ച് പോളിഷ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു, അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ എലമെന്റ്സും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എല്ലാം കൂടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. നമ്മൾ ഈശ്വരനിലെ ഡിസയേഴ്സ്, സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ്, ഓക്കെ. ഈശ്വര പ്ലസ് ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാൻ. നമ്മളെ മനുഷ്യൻ ജീവനായി മാറുന്നു നമ്മളെ ഓരോരുത്തർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം? അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മൻ പ്ലസ് man minus desires, selfish desires and thoughts. അത് ഈശ്വര, അത് ഈശ്വര. ഞാൻ പറയണ ഈശ്വരനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഞാൻ അത് ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല, നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈശ്വര പ്ലസ് ഡിസയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ പ്ലസ് വാട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈശ്വര? ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ ബ്രഹ്മൻ പ്ലസ് ഗുണാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈശ്വര അല്ലേ? മാനിഫെസ്റ്റഡ് ബ്രഹ്മനാണ്. മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രഹ്മൻ, നമ്മളെ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള അള്ളാഹ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ എന്താ പറയാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ റിലിജിയനില് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മൻ. പക്ഷേ നമ്മളത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുണങ്ങളെ ചേർത്തു, ഈശ്വരന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. വി മെയ്ഡ് ഈശ്വരാസ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനും മഹാവിഷ്ണുവും ശിവനും പരമേശ്വരനും ഭഗവതി ദുർഗയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. എല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മൾ ദുർഗ അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഗുണാസ് ഇൻടു ഇറ്റ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അത് എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്? നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ല നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ല. വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് അൺലിമിറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ എവറിഥിങ് സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ അടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ബ്രഹ്മനിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അതിന് ആ ഈശ്വരന്മാർക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു ടേമും കൂടെ കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ.
Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan, the reflection of all glories of universal values. The reflection of all the glories of universal values is Brahman. Sorry, Bhagavan. അങ്ങനെയുള്ള symbols നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. So that we will be able to easily identify with them, connect with them, and become emotionally attached with them. നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തിനോട് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ഇത് പറ്റുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അവിടെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനെ ആരും എന്താ ഉണ്ണി ബ്രഹ്മാവെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞൊരു ബ്രഹ്മൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറില്ല അവിടെ, അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അതിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ആയി, ഭഗവാനായി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരനായി, വാട്ടവർ. അങ്ങനെ നമ്മളെ രൂപം കൊടുത്തു, ഈശ്വരനാക്കി മാറ്റി, ബ്രഹ്മത്തിനെ ഈശ്വരത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി വേദാന്തം പറയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമുക്കുണ്ട്, എല്ലാം നമുക്കാക്കാം. പക്ഷെ നമ്മള് അതിനെ ഈഗോ കാരണം മൂടി കെട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദുഷിച്ച സെൽഫിഷ്നെസ് കാരണം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ സെൽഫിഷ്നെസ് കാരണം നമ്മൾ ഈശ്വരന്മാരല്ലാണ്ടാവും. The moment we subtract the selfishness, selfish desires and thoughts, and minus selfish desires and thoughts, we become Ishvara immediately. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. That ഇനി അപ്പൊ ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്, therefore അതാണ് ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വേദാന്തം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വേദാന്തമാണ് ഗീതയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ 3 distinct മൈൻഡ് പാറ്റേൺസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? തമസ്, രജസ്, സത്വം. സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു, ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു മനസ്സിനെ. ഇനാക്ടിവിറ്റി, ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അൺആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഗീതയിൽ അത് കർമ്മയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അകർമ്മം, വികർമ്മം, കർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. വികർമ്മം ഇനാക്ടിവിറ്റി, ആക്ച്വലി ഇനാക്റ്റീവ് അല്ല, റോങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതൊക്കെ താമസിപ്പെട്ടത്. ഇനാക്ടിവിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് റോങ് ആക്ടിവിറ്റി, വികർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വിടാം. അകർമ്മമാണ് സത്വം, സത്വഗുണം. അൺആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ആക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻലെസ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻലെസ്നെസ് ഇൻ ആക്ഷൻ. സോറി, അങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ആക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻലെസ്നെസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആക്ഷൻലെസ്സിലേക്ക് പോകാൻ, ആക്ഷൻലെസ്, ആക്ഷനിലെ ആക്ഷൻലെസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻലെസ്നെസ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അൺആക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് നോർമൽ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ രജസ്. കർമ്മയോഗമാവുന്നു സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, തിന്മകളാവുന്നു തമസ്. ആൻഡ് സെൽഫ് ഈസ് ഒബ്സ്ക്വയർഡ് ബൈ 3 മൈൻഡ് പാറ്റേൺ. ഈ 3 സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സെൽഫിനെ മൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. സാത്വിക്, രാജസിക് ആൻഡ് താമസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, വിച്ച് ആർ സാത്വിക്, പ്യുവർ ആൻഡ് നോബൽ ഡിസയേഴ്സ്. രാജസിക്, പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഈഗോസെൻട്രിക് ഡിസയേഴ്സ്. താമസിക്, ലോ, വിഷ്യസ് ആൻഡ് ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ഈഗോട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ താമസിക്. സാത്വിക്, രജസിക് ആൻഡ് താമസിക്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള മൂഡല് ഈസ് ഗുഡ്. ഒറ്റ കാറ്റ് മതി, ജസ്റ്റ് ഒരു ചിന്ത മതി, നമുക്ക് വിവേകം മതി, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ആരാണെന്ന്. സ്മോക്ക് കവറിങ് ഫയർ മാത്രമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അൺസെൽഫിഷ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബ്രഹ്മൻ എന്താണ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കും. ഒരൊറ്റ കാറ്റേ ആവുള്ളൂ. ബ്രഹ്മൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു നോളജ്, കാറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. സ്മോക്ക് കവറിങ് ഫയർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. രാജസിക്, പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഈഗോസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏത് പ്രകാരം കണ്ണാടിയിൽ ചളിയുണ്ടോ ആ ചളി മാറ്റണമെങ്കിൽ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് കഴുകി വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും. കുറച്ചും കൂടെ പണിയുണ്ട്. താമസിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക്, ലോ, വിഷ്യസ് ആൻഡ് ഈഗോയിസ്റ്റിക് ഒരാൾക്ക് നന്നാവണമെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ദ ഫിയറ്റസ് ഇൻ ദ womb will have to suffer 10 months of gestation and come out suffering all that, the life inside. അങ്ങനെ എന്നുവെച്ചാൽ you have to go through a difficult process from tamasic to rajasic and rajasic to sattva ഗുണത്തിലേക്ക്, മലിനസത്വത്തിലേക്കും മലിനസത്വത്തിൽ നിന്ന് സത്വത്തിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് 14, 15 ഒക്കെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ, അതിനെ 14ാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് കൂടുതൽ വർണ്ണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഗീതയിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചിതാഭാസനാക്കി മാറ്റും. And we have an intellect inside, which has got 2 sides. Gross intellect, world of objects ne patti manasilakanum, objective sciences manasilakanayittulla തീക്ഷണ ബുദ്ധി, അതാണ് ഗ്രോസ് ഇന്റലക്ട്. ആൻഡ് സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട്, സെൽഫ് നോട്ട് സെൽഫ് എന്താണെന്ന് അറിയാനും വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റീവ് സയൻസിന്റെ ആ വേർതിരിവ്, ആ വിവേകം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധി. അപ്പൊ തീക്ഷണ ബുദ്ധിയും സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയും മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേർതിരിച്ചറിയാനും അതിനെ
മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുമായിട്ട്. അപ്പൊ അതാ ഗീതയിലത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ ഞാനത് കോട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ആദ്യകാലം മുതലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നൗ ക്വിക്ലി. അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇനിയും നമ്മൾ ജീവനിലേക്ക് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കടക്കും. അതിനു മുമ്പ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഗേസിംഗ്, ദ ഏജ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, ദ ഏജ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ഏജ് ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ. അതിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉയരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ആദ്യകാലം മുതൽ മനുഷ്യന്റെ ഇതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന 4 സ്റ്റേജുകളും നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് ഗേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഏജ് ഓഫ് ഗേസിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ്, അത് മാത്രമല്ല ഇതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വേദാന്തം, ഭഗവത്ഗീത, അതിലൊക്കെ ഓക്കെ കൊള്ളാം ഏജ് ഓഫ് ഗേസിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അന്ന് ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റുമല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്ന അവസ്ഥ, ഏജ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണത് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കി തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിവേചന ശക്തിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തിത്തരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്റെ മനസ്സിനെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഞാൻ കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഈ എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമല്ല, അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ. സയന്റിഫിക്കലി in the sense we are practically applying this results of the observations that we have. അതാണ് ഏജ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, സ്റ്റെപ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ റീച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഗീതാ തത്വങ്ങളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമ്മൾ അറിയില്ല, നമ്മൾ ഇതെന്താണ്, ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇതിൽ ഗീത എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഓക്കെ അങ്ങനെ, അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി ഇറ്റ് ബി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ചെയ്ത ചിതാഭാസനാക്കി മാറുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിതാഭാസനാക്കി മാറും. ഈ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് വേദങ്ങളുടെ എവല്യൂഷനും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലും നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ പറയുന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ പോകണം. ഏജ് ഓഫ് ഗേസിംഗിൽ നിന്ന് ഏജ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ അടിമയായിപ്പെട്ടു, വെറും ഏജ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആകുമ്പോൾ. അവിടെ നിന്നും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് എൻക്വയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി നോ വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് വി വിൽ എലിമിനേറ്റ് ഓൾ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ്. അങ്ങനെ വരുന്ന അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്. അവിടെ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഹാബിറ്റ്. വാസനകളൊക്കെ പോയി ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ യൂണിറ്റി, അവിടെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏജ് ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ. ഉപനിഷത്ത് സ്റ്റേജിലെത്തി നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മള് മന്ത്ര സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, ബ്രാഹ്മണ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആരണ്യക സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്ന് അവസാനം ഉപനിഷത്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ്. ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഈസ് ഓരോരുത്തരും ഇന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓരോരുത്തരും നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്ന 4 സ്റ്റേജുകൾ: ദ ഫിലോസഫിക്കൽ, the theological, ritualistic, and then the ഇതില് ബ്രാഹ്മണാസ് റിച്വലിസ്റ്റിക് ആണ്, ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോയി അവിടെ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഉപനിഷത്സ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഫിലോസഫിക്കൽ സെക്ഷൻ, തിരിച്ച റിവേഴ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാ, നമ്മുടെ 5 പഞ്ചകോശങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ആത്മതത്വം പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. through the ആനന്ദമയ കോശ, വിജ്ഞാനമയ കോശ, മനോമയ കോശ, പ്രാണമയ കോശ ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അനാട്ടമി ഈസ്. ആൻഡ് അപ്പൊ 5 ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. അന്നമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം, ഓരോന്നും. മനോമയ കോശം എന്താണെന്നും, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വിജ്ഞാനമയ കോശ ആൻഡ് ദി ആനന്ദമയ കോശം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ്. പഞ്ചകോശ വിവേകം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദി പഞ്ചപ്രാണാസ് also is part of the Pancha Viveka. Prana, Apana, Samana, Vyana and Udhana എന്ന് പറയുന്ന 5 പ്രാണനുകൾ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അനാറ്റമി. ആൻഡ് അത് നമ്മളിത് ഇനി ഒരു വേദാന്തിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമ്മളിങ്ങനെ പടമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി സത്വരജസ്തമോ ഗുണാസ് വാസനകളിലൂടെ, സത്വ, രജസ് ആൻഡ് തമസ്,
അതാണ് വാസനകൾ. ആദ്യം ആനന്ദമയ കോശം, റെഡ് ആനന്ദമയ കോശമാണ്. വിജ്ഞാനമയ കോശം, ഈഗോ, നോളജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം. മനോമയ കോശം, ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ്. പ്രാണമയ കോശം, physiological processes. And then in the actions, organs of perception and action. കർമ്മേന്ദ്രിയകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 5 ലെയർ, 1, 2, 3, 4 and 5 എന്ന് പറയുന്ന 5 ലെയർ സെൽഫ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ആനന്ദമയ കോശം, വിജ്ഞാനമയ കോശം, മനോമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം, അന്നമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഇനി ഇത് വൈശ്വാനരൻ, വിരാട്ട്, ഹിരണ്യഗർഭം ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ സെയിം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. എങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ല, ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് വിഭൂതീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രാജ്ഞ, തൈജസ ആൻഡ് വിശ്വം എന്ന് പറയുന്ന 3 കാറ്റഗറൈസേഷൻ. ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദി കർമ്മ, അതിന്റെ അതാണ് വിശ്വം എന്ന് പറയുന്നത്, the gross body. And then comes the subtle body, Taijasa, ego, the Manomaya Kosha and the Vijnanamaya Kosha, and the Karana Sharira, Prajna state, the Sattva, Rajas and Tamo Vasanas. This is how that picture is. ഇത് നമ്മളിനി യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വിരാട് രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും the pure formless energy is now initially expressing as patterns of motion and inertia. Anandamaya Kosha. That is the Karana, the cause for the universe, physical universe. And that manifests as laws of nature, universal energies, the fourfold energies. Then, as expansion, mental properties and emotions and other mental properties in equivalent, the process of expansion, attraction, and entropy, the physical processes and the functional aspects, emotions. And it becomes life energy and dark energy. Life and dark energy. പ്രാണനും അത് ആറ്റംസ്, സ്റ്റാർസ്, ഗാലക്സീസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ 5 പഞ്ചകോശ വിവേകം യൂണിവേഴ്സൽ, സെയിം തിങ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സൽ വിരാട്. അതായത് ഇത് നമ്മള് എന്താ പറയുക, വെഷ്ടി സമഷ്ടി. ഇത് സമഷ്ടിയാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ചത് വെഷ്ടി പ്രപഞ്ചം, ഇൻഡിവിജ്വൽ, ആൻഡ് നൗ സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചം. അതിലേക്ക് ജീവനും ജീവന്റെ ഈശ്വരന്റെയും നമ്മളെ പ്രതിപാലനമാണ് കാണുന്നത്. പുറത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മളിത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പറയുന്നതിന്റെ ഗ്രോസ് പാർട്ടാണ് വിരാട്ട്, സട്ടിൽ പാർട്ടാണ് ഹിരണ്യഗർഭ, ആൻഡ് ദ കോസ് ഈസ് ഈശ്വര. അതാണ് ഈശ്വരനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എവരിതിങ്, ദ ലോർഡ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്, ഹിരണ്യഗർഭ. അല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്മളുടെ ഇന്നർ പ്രാജ്ഞയുടെ ഇക്വാലന്റ്. ഓൾ ദ പ്രാജ്ഞാസ് പുട്ട് ടുഗദർ, ഓൾ ദി തൈജസാസ് പുട്ട് ടുഗദർ, ഹിരണ്യഗർഭ. All the Vishwams put together, Virat. അതിന്റെ സെയിം പാരലൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദി സമഷ്ടി. സമഷ്ടിയുടെ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറൊരു പടത്തിലൂടെ കണ്ടത്. ആ മൈക്രോകോസം ആൻഡ് മാക്രോകോസം, അത് സമഷ്ടിയും വെഷ്ടിയും, വിശ്വം വിരാട്ട്. അത് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ത്രൂ ദ ഫുഡ് ഷീത്ത്, ലൈറ്റ് ലെയർ ഷീത്ത്, മെന്റൽ ഷീത്ത്, ഇന്റലക്ച്വൽ ഷീത്ത് ആൻഡ് ദ ബ്ലിസ് ഷീത്ത്, ആനന്ദമയ കോശമായിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ചിത്രം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ദിസ് ഓൾസോ വി ഹാവ് സീൻ. ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ ദാറ്റ് അതിന്റെ ആ ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ക്രിയേറ്റ്സ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് മായ, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആ ഒരു മിസ് അപ്രിഹെൻഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫി. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി സഡൻലി ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നാം എന്ന് ചെയ്തതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ജിക്സോ പസിൽ ഉണ്ടല്ല, ആദ്യം ഞാൻ ജിക്സോ പസിലെ നമ്മൾ കണ്ടു, എന്നിട്ട് അത് പുഴ പൊട്ടിച്ച് നമ്മളെ കയ്യിലിട്ട് തന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് തപ്പി 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 അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അടുത്തടുത്തെടുത്ത് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചു തന്നെയായിരിക്കാം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. എന്നിട്ട് നൗ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കൂടി അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം ചെയ്യണത്, സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ ക്ലിയർ പിക്ചർ. That is basically what I am doing. And മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സും സത്യ ബോഡിയുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. And we also saw how the ego layer differentiates our objective mind and the subjective mind, and അത് വാസനകളിലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. വാസനകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു.
ഈ ചിത്രവും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. And then we also, okay, I don't know whether I showed it, but illengi kananda. Okay, then we also saw the process of reflection, contemplation, and meditation. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈഗോ കുറച്ച് ഡിവിനിറ്റി കൂട്ടി ഈഗോനെ ആദ്യം ഫുള്ളി ഈഗോയിസ്റ്റിക് മാൻ, then ego suddenly ഡിവിനിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി as a reflection, and then we start contemplating the divinity, and then we go into the meditative state of, and ultimately we can then go to the state of nirvikalpa samadhi, merging. That is one part that we will be seeing in the next 2 or 3 ഇതില് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. അവിടേക്ക് അത് നമുക്ക് അവിടെ എത്തണ്ട, ആദ്യത്തെ 4ാമത്തെ വരെ എത്തിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 5ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റും ഞാൻ കാണിക്കും, അതിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് basically Krishna says contemplation with renunciation of the results of action is best in this world. In this world, practical Vedanta, that is what Krishna tells you in Bhagavad-Gita, that contemplation of the renunciation of the results of the action is best in this world. Such a person is my devotee, Krishna declared. So that is basically what this whole thing is about. And we are going to see a little bit more of those Jiva and Atma, etc. in the next class. We will take up in the next class. So today we will stop at this point. I think last summary, so it is not new information. Whatever we have seen, I was showing that. Okay, so this is basically what we are. Eashwara plus desires plus thoughts is equal to man. Eashwaran selfish desires കൂട്ടി ചേർന്നപ്പോൾ ജീവനായി മാറി. നമ്മുടെ സെൽഫിഷ് ഡിസൈർസ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈശ്വരനാവും. ആ ഈശ്വരൻ കംപ്ലീറ്റ് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനായി മാറാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക്. We'll come to that in detail now. Let us stop now. And we will, if we have to have any discussions, we can discuss. Thank you.